وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، العربیۃ من الصحف والمجلات میں استقبال ہے نئے سبق کے ساتھ۔ پہلے جو الفاظ اور کلمات ہم نے منتخب کیے ہیں وہ دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد جو مکمل عبارت ہے اس عبارت کو بھی سنیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد میں پھر ان الفاظ سے ہم نے جو جملے بنائے ہیں انہیں بھی دیکھیں تاکہ آپ مکمل طور سے سبق سمجھ سکیں، ان الفاظ کلمات کو بصیرت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو پہلا لفظ جو ہم نے منتخب کیا ہے، اور بھی الفاظ ہوں گے، پہلا لفظ ہے الادویۃ المستخدمۃ لعلاج الاکتئاب، ڈپریشن کی دوائیں۔ اکتئاب ڈپریشن کو کہتے ہیں۔ الادویۃ المستخدمۃ لعلاج الاکتئاب کا معنی ہے ڈپریشن کی دوائیں۔ دوسرا لفظ ہے اضطراب نقص الانتباہ وفرط النشاط، یہ ایک بیماری ہے، توجہ میں کمی اور بیش فعالی کا عارضہ۔ توجہ میں کمی اور بیش فعالی کا عارضہ، اسے کہتے ہیں اضطراب نقص الانتباہ و فرط النشاط۔ ایسے ہی تیسرا لفظ ہے ارتفاع ضغط الدم، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر۔ ارتفاع کا ترجمہ ہم ہائی سے کر سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر۔ خطر الجفاف، اصل تو ہے خشکی کا خطرہ، اس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں پانی کی کمی۔ خطر الجفاف، پانی کی کمی۔ یہ 4 کلمات ہیں جو اس عبارت میں آئے ہیں، اور اس عبارت کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد ان 4 کلمات کو ہم جملوں میں بھی استعمال کریں گے۔ عبارت یوں ہے: يمكن لبعض الأدوية الأكثر شيوعا ومنها المستخدمة لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط وأدوية ارتفاع ضغط الدم أن تزيد من خطر الجفاف والحالات الأخرى المرتبطة بارتفاع الحرارة۔ بس ایک ہی جملہ ہے، اس جملے کو سمجھ لیں۔ یمکن، اس یمکن کا فاعل آ رہا ہے آخر سے دوسری سطر میں، تیسری سطر کے آخر میں، ان تزید من خطر، ان تزید من خطر، یہ یمکن فعل کا فاعل ہے۔ دیکھیے اتنا دور بھی فاعل آ سکتا ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں، یہ ایک دم فصیح عبارت ہے، ایک دم بلیغ عبارت ہے، نحو صرف کے لحاظ سے بالکل درست اور ایک دم کھری عبارت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ يمكن لبعض الأدوية الأكثر شيوعا، الأكثر شيوعا، ادویہ دواؤں کی جمع ہے، عام، زیادہ چلنے والی، عام دوائیں۔ الاکثر شیوعا، یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل الاکثر ہے، اور اس کی تفضیل، اس کا تمیز آئی ہے شیوعا۔ اسم تفضیل بنانے کے جو 2 مشہور قاعدے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک تو افعال کے وزن پر کسی بھی ثلاثی مجرد کے فعل سے ہم اسم تفضیل بنا سکتے ہیں، اور دوسرے تفضیل کے معنی پر دلالت کرنے والے جو کلمات ہیں، جیسے اقوا ہے، جیسے اکثر ہے، جیسے اقل ہے، جیسے اجل ہے، جیسے اکبر ہے، جیسے اصغر ہے، جیسے اعظم ہے، جیسے اشد ہے، جیسے یہ کلمات، ان کلمات کے بعد میں مصدر کو بطور تمیز کے لے آئیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں ہوا اقوا منی، وہ مجھ سے طاقتور ہے، ہوا اقوا منی، وہ مجھ سے طاقتور ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہوا اکثر منی قوتاً، یا ہوا اکثر قوتاً منی۔ اس طرح سے بھی اسم تفضیل، دونوں طریقے سے اسم تفضیل لایا جاتا، دونوں فصیح اور دونوں بلیغ ہے۔ الاکثر شیوعاً کا معنی ہے زیادہ شائع، یعنی زیادہ عام دوائیں۔ ومنها المستخدمۃ لعلاج الاکتئاب، ان میں سے ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی، یعنی ڈپریشن کی دوائیں۔ واضطراب نقص الانتباہ وفرط النشاط، اور توجہ کی کمی اور بیش فعالی کے عارضے کی دوائیں۔ اضطراب کا ترجمہ کریں گے عارضہ، اس کا عطف ہے اضطراب کا الاکتئاب پر، الاکتئاب پر اس کا عطف ہے تو مجرور پڑھیں گے اس کو۔ واضطراب نقص الانتباہ وفرط النشاط، نقص الانتباہ توجہ میں کمی، فرط النشاط حد سے زیادہ فعال ہونا، فرط کا معنی انتہائی، حد سے زیادہ، اسے بیش فعالی کہہ سکتے ہیں ہم۔ واضطراب نقص الانتباہ، توجہ کی کمی اور بیش فعالی کے عارضے کی۔ وادویت، اس ادویت کا عطف جو ہے وہ المستخدمۃ، منہا المستخدمۃ اس پر ہے، تو وہ ادویت ارتفاع ضغط الدم،
हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं। तो अब इसका तर्जमा करेंगे, बाज दवाओं के लिए मुमकिन है अंतजीदा, क्या वो बढ़ा दें, बाज दवाओं के लिए मुमकिन है कि वो बढ़ा दें खतरे को। लेकिन हम फिर तर्जमा यूं नहीं करेंगे बाज दवाओं के लिए मुमकिन है, बल्कि यूं कहेंगे बाज दवाएं बढ़ा सकती हैं, बाज दवाएं बढ़ा सकती हैं, खतरा बढ़ा सकती है। तो यूं कहेंगे युमकिनु लिबादिल अद्वियतिल अक्सरी शुयूअन, बाज आम दवाएं जिनमें डिप्रेशन और तवज्जुह की कमी और बेशफ़ाली के आर्जे की दवाएं और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं, बाज आम दवाएं जिनमें शामिल गए, मिनहा के बाद में जो आए इसका तर्जमा करेंगे जिनमें ये शामिल है। बाज आम दवाएं जिनमें डिप्रेशन और तवज्जुह की कमी और बेशफ़ाली के आर्जे की दवाएं और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं पानी की कमी के खतरे को और दीगर ऐसी कैफियत के खतरे को बढ़ा सकती हैं। अल हालात का तर्जमा कैफियत, और दीगर ऐसी कैफियत के खतरे को बढ़ा सकती हैं जिनका ताल्लुक दर्जाए हरारत के बढ़ने से है, या दर्जाए हरारत के, हाई टेम्परेचर भी कह सकते हैं, हाई टेम्परेचर से वाबस्ता दीगर कैफियत के खतरे को बढ़ा सकती है। जो पानी की कमी और हाई टेम्परेचर से वाबस्ता दीगर कैफियत के खतरात को या खतरे को बढ़ा सकती है। ये तर्जमा हो गया है, आप इसको यहाँ बार बार वापस जाके फिर चला करके भी इसको समझ सकते हैं, मगर आपको ये समझना चाहिए। अब जो हमने जुमले बनाए हैं इन कलिमात से, वो जुमले देख लें। जैसे एक लफ्ज है अल अद्वियतुल मुस्तखदमतु लिइलाजिल इक्तियाब, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है लफ्ज, जुमला बनाया है क़द तुस्हिमुल अद्वियतुल मुस्तखदमतु लिइलाजिल इक्तियाबी फी तहसीनिल हालति नफ्सिय्यति लिल मरीद तहत इशराफित तबीब। जुमले को बार बार पढ़ के अच्छी तरह से समझ लें। डॉक्टर की निगरानी में डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मरीज की जहनी और नफसानी हालत को बेहतर बनाने में मुआविन साबित हो सकती हैं। तुसिमु असहमा युसिमु इसहामन का माना है हिस्सा लेना, मगर यहाँ देखिए यूं तर्जमा, इसका मुनासिब तर्जमा यूं करेंगे, इर्तिफाउ ضغط الدم يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي تحتاج إلى متابعة منتظمة। हाई ब्लड प्रेशर उन आम बीमारियों में से है जिनके लिए बाकायदा निगरानी और तिब्बी मुआयना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर युअद्दु समझा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर उन बीमारियों में से समझा जाता है, मगर हम यूं कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर उन आम बीमारियों में से है जिनके लिए बाकायदा निगरानी और तिब्बी मुआयने की जरूरत है। मुताबातिन मुंतज़िमतिन का तर्जमा है बाकायदा निगरानी और तिब्बी मुआयने की जरूरत है। एक लफ्ज है इज़्तिराबु नक़्सिल इंतिबाही व फ़र्तिन नशात, तवज्जो की कमी और बेशफ़ाली का आरिज़ा। इसके लिए जुमला बना इससे यहताजुल अत्फ़ालुल मुसाबून बिइज़्तिराबि नक़्सिल इंतिबाही व फ़र्तिन नशाति इला रिआयतिन व तौजीहिन मुनासिबैनि। ये मुनासिबैनि दोनों की सिफत है, रिआयतिन की और तौजीहिन की। अब मुज़क्कर लाया गया है तगलीब के तौर पर, यानी जो मुज़क्कर होता है उसको गलबा दे दिया जाता है, उसको गालिब करके मुज़क्कर सिफत ले आई गई है। एक लफ्ज मुअन्नस हो और एक मुज़क्कर हो, जैसे इम्राअतुन व रजुलुन क़विय्यानी, दोनों की सिफत बनानी हो तो हम ऐसे बनाएंगे इम्राअतुन व रजुलुन क़विय्यानी, इम्राअतन व रजुलन क़विय्यैनि। इस तरह से यही तरीका है। यहताजुल अत्फ़ालुल मुसाबून बिइज़्तिराबि नक़्सिल इंतिबाही व फ़र्तिन नशाति इला रिआयतिन व तौजीहिन मुनासिबैनि, तवज्जुह की कमी और बेशफ़ाली के आर्जे में मुब्तला बच्चों को मुनासिब निगहदाश्त और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। खतरुल जफ़ाफ़ का माना पानी की कमी। खतरुल जफ़ाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया यज़दादु खतरुल जफ़ाफ़ी फ़ी अय्यामिल हर्र शदीद वलिज़ालिका यंबग़ी अल इक्तारु। खतरुल जफ़ाफ़ एक लफ्ज बच गया, खतरुल जफ़ाफ़। खतरुल जफ़ाफ़ का माना पानी की कमी। खतरुल जफ़ाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया यज़दादु खतरुल जफ़ाफ़ी फ़ी अय्यामिल हर्र शदीद वलिज़ालिका यंबग़ी अल इक्तारु मिन शुर्बिल मा। यज़दादु खतरुल जफ़ाफ़ी फ़ी अय्यामिल हर्र शदीद वलिज़ालिका यंबग़ी अल इक्तारु मिन शुर्बिल मा। शदीद गर्मी के दिनों में जिस्म में पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, इसलिए
زیادہ پانی پینا چاہیے۔ تو چاروں کلمات سے جملے بھی بن گئے ہیں، آپ انہیں سمجھیں اچھی طرح سے، اور ویڈیو کو آپ دوبارہ چلا کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔